Welcome to the math class. Today I'm discussing about one more problem on pair of planes and also find the angle between them. Show that the equation 2x square minus 3y square plus 4z square plus xy plus 6zx minus yz is equal to 0 represents a pair of planes and find angle between them. Comparing given, first write the given equation. Given equation is 2x square minus 3y square plus 4z square plus xy plus 6zx minus xy is equal to 0. zx minus yz kada, minus yz is equal to 0. So this is equation 1. Comparing plane with ax square plus by square plus cz square plus 2fyz plus 2gxz plus 2hxy is equal to 0. Therefore, a is equal to 2, x square coefficient to x square coefficient, y square coefficient to y square coefficient, comparing. And c is equal to some 4 value 4, that is equal to 2f yz తో ఎవరైతే ఉన్నారో చూడండి, ఇక్కడ yz ఎవరు ఉన్నారు, ఇక్కడ ఉన్న yz అంటే -1 అంటే 2f is equal to -1, అప్పుడు f is equal to -1/2 and 2g is equal to 6 and g is equal to 3 and 2h is equal to 1 and h is equal to 1/2. Now first, pair of planes. Find, show that the equation represents a pair of planes గురించి మాట్లాడదాం. Now దాని pair of plane యొక్క ఈక్వేషన్ డెల్టా is equal to abc plus 2f gh minus af square minus bg square minus ch square, that is equal to a అంటే 2 minus 3 into 4 plus 2 into ఎఫ్ అంటే ఎంత వచ్చింది -1/2, ఎఫ్ అంటే -1/2 ఇంటూ 3 ఇంటూ 1/2 మైనస్ 2 ఇంటూ -1/2 హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ బీజీ స్క్వేర్ కాబట్టి మైనస్ మైనస్ ఇంటూ -3 minus into -3 into 3 square minus 4 into 1/2 whole square 1/2 whole square. ఒకసారి చూడండి, a into b into c plus 2 into f అంటే -1/2 2f, ఇది g అంటే ఎంత 3, h అంటే 1/2 మైనస్ a అంటే 2, f అంటే -1/2 హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ b అంటే -3, g అంటే 3 హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ c అంటే 4, h అంటే 1/2 హోల్ స్క్వేర్. ఓకేనా? అండ్ దేర్ ఫోర్ డెల్టా ఈజ్ ఈక్వల్ టు -24 minus 3/2 minus 1/2 plus 27 minus 1 plus 27 minus 1, that is equal to -25 plus 27 minus 4/2, that is equal to -27 plus 27 is equal to 0. సో ఒక కండిషన్ అంటే ఇది ఈక్వల్ టు 0 పెయిర్ ఆఫ్ ప్లేన్స్ అని చెప్పాలంటే, రిప్రజెంట్స్ ద పెయిర్ ఆఫ్ ప్లేన్స్ చెప్పాలి అంటే ద గివెన్ ఈక్వేషన్ షుడ్ బి 0 అవ్వాలి, ఇదంతా ఈక్వల్ టు 0 అవ్వాలి. అండ్ ఆల్సో 3 ఈక్వేషన్స్ హెచ్ స్క్వేర్ మైనస్ ఏబి గ్రేటర్ దాన్ 0, ఎఫ్ స్క్వేర్ మైనస్ బిసి గ్రేటర్ దాన్ 0 అండ్ జీ స్క్వేర్ మైనస్ ఏసీ గ్రేటర్ దాన్ 0. ఈ 4 కండిషన్లు కనుక సాటిస్ఫై చేస్తే ఈక్వేషన్ 1 రిప్రజెంట్స్ ఏ పెయిర్ ఆఫ్ ప్లేన్స్ అనమాట. అక్కడ వరకు ఫస్ట్ పాయింట్. ఇప్పుడు ఇది ఫస్ట్ పాయింట్, ఇది ఫస్ట్ కండిషన్. సెకండ్ కండిషన్ ఏముందో ఒకసారి వెరిఫై చేద్దాం. సెకండ్ కండిషన్ హెచ్ స్క్వేర్, యాక్చువల్గా హెచ్ స్క్వేర్ గ్రేటర్ దాన్ ఏబి, కానీ గ్రేటర్ దాన్ ఏబిని తీసుకొచ్చేస్తే మైనస్ ఏబి అవుతుంది. ఇది గ్రేటర్ దాన్ 0 అవుతుంది అనేది వెరిఫై చేసుకుందాం. 1/2 హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ 2 ఇంటూ -3, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 1/4 ప్లస్ 6, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 25/4 is also positive value greater than 0. And now third condition, f square minus bc,
minus 1 by 2 whole square minus of minus 3 into 4, that is equal to 1 by 4 plus 12, that is equal to 49 by 4 is also greater than 0. And the fourth condition, g square minus ac, g square means 3 square minus a అంటే ఎంత వచ్చింది మనకి 2 2 into c value 4, 2 into 4, that is equal to 3 square ante 9 minus 8, that is equal to 1. This is also greater than 0. Therefore 4 conditions satisfy any kabatti, therefore equation 1 represents a pair of planes. సో ఈ 4 కండిషన్ సాటిస్ఫైడ్. తర్వాత ఇంకొక క్వశ్చన్ లో ఇంకొకటి అడిగాడు, రిప్రజెంట్స్ ఏ పెయిర్ ఆఫ్ ప్లేన్స్. తర్వాత ఫైండ్ ఆల్సో యాంగిల్ బిట్వీన్ దెమ్ అండ్ ఆల్సో యాంగిల్. కాబట్టి యాంగిల్ ని డినోటెడ్ బై థీటా. లెట్ థీటా బి ద యాంగిల్ బిట్వీన్ పెయిర్ ఆఫ్ ప్లేన్స్. యాంగిల్ బిట్వీన్ పెయిర్ ఆఫ్ ప్లేన్స్ అయితే దెన్ cos theta is equal to formula mod a plus b plus c divided by square root of a plus b plus c whole square plus 4 into f square plus g square plus h square minus ab minus bc minus ca. అది that is equal to ఏ అంటే 2 మైనస్ బి అంటే మైనస్ 3 సి అంటే 4 మోడ్ ఇదంతా డివైడెడ్ బై స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఏ మైనస్ 3 ప్లస్ 4 హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ 4 ఇంటూ 1 by 4 ప్లస్ 9 ప్లస్ 1 by 4 ప్లస్ 6 ప్లస్ 12 minus 8. And next that is equal to painanta 3 divided by square root of 9 plus 4 into 2 by 4 plus 19, that is equal to 3 by square root of 9 plus e2 ఇందులో 2 times 4 by 2 4 by 2 4 by 4 into 2 4 by 2 plus 19 into 4 కదా, plus 19 into 4 లేకపోతే 4 by 2 1 by 2 plus 19 కదా, 1 by 2 plus 19 38 39 by 2 4 into 39 by 2 సరిపోయిందా, 4 into 39 by 2 that is equal to 3 by square root of 9 plus 4 by 4 into 39 అంటే ఇది మనకి 78 అవుతుంది, 78 that is equal to 3 by root 9 78 plus 9 root 87 అంటే therefore cos theta is equal to 3 by root 87 అంటే therefore theta is equal to cos inverse of 3 by square root of 87. Therefore this is the therefore this is the required angle, hence solved. So this is the way we have to solve any pair of planes and also find the angle between them. And one more problem number 3, and show that the equation x square plus 4y square plus 9z square minus 12zy minus 6zx plus 4xy plus 5x
plus 10 into y minus 15z plus 6 is equal to 0 represents a pair of parallel planes and find distance between them. Distance between them. Solution. Here, see, show that the given equation represents a pair of parallel planes. Parallel అన్నప్పుడు x y z రెండు ప్లేన్స్ లో సేమ్ ఉంటుంది. 2x ఉంటే రెండో ప్లేన్ లో కూడా 2x. ఫస్ట్ ప్లేన్ లో 3y ఉంటే ఇక్కడ కూడా 3y, అక్కడ 4z ఉంటే ఇక్కడ కూడా 4z, 10z ఉంటే 10z, 9z ఉంటే xyz మొత్తం 3 ఉంటే ఓన్లీ కాన్స్టెంట్ వాల్యూస్ మాత్రమే చేంజ్ అవుతాయి అనమాట. ఓకేనా, రైట్ చేద్దాం. అండ్ ఇక్కడేమో ప్యారలల్, ఇక్కడ ఏంటిది ప్యారలల్ ప్లేన్స్ కి ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తావు పేర్ ఆఫ్ ప్లేన్స్ ని, అదొకటి. అండ్ ఆల్సో ఫైండ్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ దెమ్. రైట్ ద గివెన్ ఈక్వేషన్, గివెన్ x square plus 4y square plus 9z square minus 12zy minus 6xz plus 4xy plus 5x plus 10y minus 15z plus 6 is equal to 0. Now this equation can be written as x square plus 2y whole square into 4y square plus 3z whole square into 9z square. ఈ మైనస్ ఈ y దీన్ని ఎలా రాస్తామంటే 2 into 2fyz కదా, ఇట్లా రాసుకోండి. మైనస్ ఇంటూ ప్లస్ మైనస్ 2 2 4 4 3 12 మైనస్ 12x yz, అలాగే ప్లస్ 2 ఇంటూ మైనస్ 3z ఇంటూ x ప్లస్ 2 ఇంటూ x ఇంటూ 2y ప్లస్ 5x ప్లస్ 10y మైనస్ 15z ప్లస్ 6 is equal to 0. అంటే ఇక్కడ 2fyz అంటే ఇక్కడ మీరు అక్కడ ఉన్న 12ని ఇలా పార్ట్స్ గా చేసుకున్నాను రిక్వైర్మెంట్ ప్రకారం. ఇలా ఇక్కడ ప్రతి దాంట్లో 2 ఉండాలి కంపల్సరీగా, 2 తోనే స్టార్ట్ అవ్వాలి. మిగతాదంతా మన ఇష్టం అనమాట. ఎక్స్కి ఏదైతే వాల్యూ ఇచ్చుకుంటారో ఇచ్చుకోండి, వైకి ఏ వాల్యూ అయితే ఇవ్వాలనుకున్నారో అది ఇచ్చేసుకోండి. అంటే దీని ఇది ఎక్స్ ప్లస్ వై ప్లస్ జెడ్ అంటే ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ సి హోల్ స్క్వేర్ ఫార్ములా రాసుకోవడం కోసం ఇలా రాశారనమాట. ఇది ఎక్స్ కదా, ఇది వై కదా, ఇది జెడ్. ఇక్కడ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ప్లస్ జెడ్ స్క్వేర్ ప్లస్ 2bc రావాలి. ఇక్కడ దానికి ఫార్ములా 2bc రావాలి. బి ప్లేస్ లో వై ఉంది, 2y ఉంది, ఇక్కడ కూడా బి ప్లేస్ లో 2y ఉండాలి. 2bc, సి ప్లేస్ లో 3z ఉంది, ఇక్కడ కూడా ఇక్కడ 3z. ఓకేనా, ఈ మైనస్ ముందు దీంతో మల్టిప్లై అయితే 2 మల్టిప్లై చేసేసుకోండి. ఓకేనా, దట్ ఇంప్లై దీన్ని ఎలా రాసుకుందామంటే ఇప్పుడు దీన్ని ఎక్స్ ప్లస్ 2y మైనస్ 3z హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ 5x అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు ఇది ఈ ఫార్ములా రాశాను. ప్లస్ 5x ప్లస్ 10y మైనస్ 15z ప్లస్ 6 is equal to 0. That implies x plus 2y minus 3z plus some constant ని ఎలా అనుకుంటున్నాను, ఎందుకని హోల్ స్క్వేర్ ఉంది కాబట్టి. ఓకేనా, ఇక్కడ కూడా x ప్లస్ 2y మైనస్ 3z ఇంకో కాన్స్టెంట్ ని m అనుకుంటున్నాను ప్లస్ m is equal to this is the అంటే దీన్ని టోటల్ గా మల్టిప్లై చేస్తే వచ్చేది అనమాట. కంపేరింగ్ ద లైక్ టర్మ్స్, కంపేరింగ్ లైక్ టర్మ్స్. సో ఈ ఈక్వేషన్ తో కంపేరింగ్ ద లైక్ టర్మ్స్ చేస్తే ఎక్స్ కోఎఫిషియంట్ l ప్లస్ m ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5 అంటే ఇక్కడ ఎక్స్ కోఎఫిషియంట్ రాయాలి. తర్వాత దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2m ప్లస్ 2l కోఎఫిషియంట్ 10, ఇక్కడ y కోఎఫిషియంట్ రాయాలి. అంటే ఇవి గుర్తుపెట్టుకోండి, l ప్లస్ m 2m ప్లస్ 2l అలాగే అండ్ మైనస్ ఇక్కడ ఎందుకని ఇక్కడ మైనస్ 3 సంథింగ్ ఉంది కదా, ఇక్కడ ప్రతి దాంట్లో 2 ఉంది, ఇక్కడ ప్రతి దాంట్లో 1, ఇక్కడ 1 ఉంది కాబట్టి 1l ప్లస్ 1m. ఇక్కడ వైకి కోఎఫిషియంట్ ఇక్కడ 2 2 ఉన్నాయి కదా కాబట్టి 2m ప్లస్ 2l. జెడ్కి ఎంత ఉంది, ఇక్కడ -3, ఇక్కడ -3 ఉంది కాబట్టి -3 ఇంటూ m -3 ఇంటూ l అలా రాసుకోండి ఈజ్ ఈక్వల్ టు -15.
L into M, that is equal to 6. This is equation, given equation ni 1 అనుకుందాం, and this is equation 2 అనుకుందాం, this is equation 3. తర్వాత therefore L minus M, A minus B whole square ni A plus B whole square minus 4AB లాగా రాసుకోవచ్చుగా. కాబట్టి దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు L minus M whole square, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు L plus M అంటే మనం 5 అనుకున్నాం కాబట్టి 5 square minus 4 into LM అంటే 6, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5 5 are 25 minus 6 4 are 24, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. అంటే therefore L minus M square is equal to M. That implies దీని నుంచి L minus M is equal to 1. So this is equation 4 అనుకోండి. కాబట్టి therefore L plus M ఉంది కదా, ఈక్వేషన్ ఇది, దీన్ని ఇక్కడ L plus M ఉంది, ఇన్ ఈక్వేషన్ 3 L plus M is equal to 5 కదా, దీన్ని దీన్ని అనమాట. ఇన్ ఈక్వేషన్ 3లో L plus M is equal to 5 ఒకటి, అలాగే ఇంకొకటి ఏంటిది 4లో L minus M is equal to 1. అంటే దట్ ఇంప్లాయిస్ L plus M plus L minus M దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. అంటే ఇక్కడ ఏమైంది చూడండి, ఒకటి 2L is equal to 5 కదా, is equal to 5 plus 1 రెండు ఎడిషన్ చేస్తే ఇక్కడ 2L is equal to 6. అంటే దట్ ఇంప్లాయిస్ L is equal to 3. ఓకేనా. నౌ L plus M is equal to 5 అయితే then M is equal to L అంటే 3 కదా, that is equal to that implies M is equal to 5 minus 3, M is equal to 2. సో M వాల్యూ కూడా మనకు వచ్చేసింది. L, M అండ్ ఆల్సో N వాల్యూ రాయాలి. L వాల్యూ రాయాలి అంటే, N వాల్యూ రావాలి అంటే, అండ్ దేర్ ఫోర్ మనకి L, M ఉన్నాయి కదా ఈక్వేషన్ మొత్తంలో, సో L, M సరిపోతుంది. దేర్ ఫోర్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ప్యారలల్ ప్లేన్స్ ఆర్, ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ప్యారలల్ ప్లేన్స్ ఆర్, ఆ 2 ప్లేన్స్ రాయండి. -3z plus 3 is equal to 0 and x plus 2y minus 3z plus 2 is equal to 0. L ఏమో 3, M ఏమో 2. L ఇక్కడ యాక్చువల్గా మనం L రాసాము, L ప్లస్లో 3, ఇక్కడ M రాసాము, M ప్లస్లో 2. కాబట్టి ఇక్కడ వరకు అయిపోయింది. అంటే దేర్ ఫోర్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ దెమ్, ప్యారలల్ ప్లేన్ కి డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ దెమ్ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు mod d1 minus d2 by square root of a square plus b square plus c square, that is equal to 3 minus 2 by square root of 1 square plus 2 square plus 3 square, that is equal to 1 by root of 9 plus 4 13 plus 1 14, 1 by root 14. Hence solved. So this is the procedure we have to solve any problem that is the pair of parallel planes and also parallel planes and also normal ga rendu planes is represents a pair of plane kanukovali and also angle between them. Okay na. So మనం find out చేయాలన్నమాట. ఎనీ ప్రాబ్లం కనుక ఇస్తే ఈ రెండు ప్రొసీజర్స్ ని బేస్ చేసుకొని ప్రాబ్లమ్స్ ని మనం ప్రూవ్ చేయాలి. ఓకేనా. థ్యాంక్ యూ.